मोहाली आरपीजी अटैक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੱਥ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਬੋਲੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੀਮ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ। पार्टी दे विच फुटदियां खबरां दा सीएम भगवंत मान ने किता खंडन। बोले पार्टी दे विच नहीं कोई तकरार, असीं पूरी तरह एकजुट, सोशल मीडिया दियां अफवाहां दे उत्ते ना दिओ ध्यान। नाराजगी दियां खबरां दे विच आले प्रेम सिंह चंदूमाजरा नूं मिले सुखबीर बादल। पटियाला दे विच रिहाइश दे उत्ते होई मुलाकात। चंदूमाजरा ने झुंदा कमेटी दी रिपोर्ट दे बहाने प्रधान ते तय प्रक्रिया तोड़न दे लगाए सन इल्जाम। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों मुक्तसर ते फाजिलका जिले का दौरा। मींह दे नाल नुकसानियां फसलों का लिया जायजा, किसानों नूं मदद का दिता गया भरोसा। फतेहगढ़ साहब हस्पताल के दौरे दौरान सेहत मंत्री दे वल्लों वड्डी लापरवाही। लेबर रूम दे विच बूटां सने अपनी टीम दे नाल बड़े सेहत मंत्री। बाहर मोटे शब्दां च लिखिया सी जुत्तियां बाहर उतर। मोगा दे पिंड बुद्ध सिंह वाला दे विच डीपी टीचर दा अणपछाते लोकां ने किता कतल। तेजधार हथियारां दे नाल कीते गए कई बार मौके वारदात ते पहुंची फॉरेंसिक टीम। सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह ने अपने मरहूम पुत्र सिद्धू शुभदीप सिंह सिद्धू दा बनवाया टैटू। सज्जी बांह ते छपवाई बेटे मूसेवाला दी तस्वीर। सत श्री अकाल, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके ते फर्क तां पैंदा दी शुरुआत एक बड़ी खबर दे नाल करन जा रहे हैं। बड़ी खबर जुड़ी हुई है आरपीजी अटैक। तुहानूं याद होएगा कि मोहाली दे इंटैलीजेंस जो इंटैलीजेंस ऑफिस है हैडक्वार्टर है उत्थे एक आरपीजी दे नाल अटैक होया सी। उस दे विच एक बड़ा खुलासा होया है। पंजाब पुलिस दे टॉप सोर्सिस तो न्यूज़ 18 पंजाब दे कोल एक्सक्लूसिव ते बड़ी जानकारी है। ते बड़ी जानकारी है कि आरपीजी अटैक दे पिछे गैंगस्टर लॉरेंस गैंग दा हथ सी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दा हथ सी। लॉरेंस दा गुरगा आरपीजी अटैक दा मुलजम निकलिया है। दिल्ली स्पेशल सेल तो चंडीगढ़ इंटैलीजेंस की जांच दे विच खुलासा होया है। इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर दे उत्ते यह हमला होया सी। तुहानूं याद है कि मोहाली दे विच अटैक होया सी। हालांकि उस दे विच कोई जानी ते कोई बड़ा नुकसान तां इमारत दा भी नहीं होया, पर आरपीजी दे नाल जिस तरीके नाल अटैक किया गया उसनूं लैके तां जरूर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो इस विचाले तुहानूं दस दईए कि एक गुरगे की पछाण की गई है और एक मुलजम की पछाण की गई है और यह दस्सिया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे नाल जुड़िया होया। तो आरपीजी अटैक के उत्ते जुड़ी बड़ी खबर इस समय है कि लॉरेंस दा हथ है। लॉरेंस गैंगस्टर लिया लॉरेंस बिश्नोई। तो लॉरेंस आरपीजी दा अटैक पुलिस के उत्ते हैडक्वार्टर इंटैलीजेंस से क्यों करवांदा है कि दहशतगर्दां दे हत्थां दे विच ये पूरी गैंग खेड रही है। और सवाल यह भी है कि आपस दे विच जुड़े हुए ने, क्योंकि नैक्सस आमतौर पर लगातार जिक्र हो रहा है कि नशे का गैंगस्टरां दा दहशतगर्दां दा जिहड़े टैररिस्ट ने उन्हां दा एक नैक्सस किते ना किते जरूर बनिया होया है। तो इस विचाले बड़ी खबर है कि दिल्ली स्पेशल सैल अते जिहड़ी चंडीगढ़ दी इंटैलीजेंस टीम है उन्हां दे वल्लों एक खुलासा किया गया कि जिहड़ा मुलजम है वह लॉरेंस दी गैंग दे नाल जुड़िया होया दस्सिया जा रहा है। रुख करते हैं साडे सहयोगी इस समय मनोज राठी साडे नाल जुड़ रहे हैं। मनोज दा रुख करांगे। मनोज, जानना चाहांगे कि कुछ तुहाडे कोल जानकारी। एक बहुत बड़ी खबर है कि एक गैंगस्टर दे वल्लों जो उसका गुरगा दस्सिया जा रहा है उसकी गैंग दे वल्लों एक हमला करवा दिता गया इंटैलीजेंस दे ऑफिस दे उत्ते। की कुछ तुहाडे कोल जानकारी इस बड़ी खबर च? देखो गौरव, ये बहुत बड़ी जी हैगी इनपुट जी है पुलिस फोर्सिस तो मिल रही है कि आरपीजी जो अटैक होया सी लगातार, हालांकि हजे भी जो मेन हमलावर ने वो फरार दसे जा रहे हैं। किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले नहीं हुई। सिर्फ जिन्हों ने चीज़ा प्रोवाइड कराई सी, मुहैया कराई सी, जिदा निशान सिंह हो गया होर दूजे उहदे साथी हैं। लेकिन हुण जिहड़ा खुलासा हो रहा है दिल्ली की स्पैशल सैल चंडीगढ़ की इंटैलीजेंस की जी है वो रिपोर्ट जी सामने आ रही है, जी खुफिया एजेंसी तो जानकारी मिल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का गुरगा दीपक हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। झज्जर के पिंड सूरखपुर का रहने वाला दीपक इस पूरे उदा हमलावर सीगा। कह सक मतलब कि उस टाइम जो है वो देखा गया। एक सीसीटीवी भी असीं दिखा रहे, सीसीटीवी भी सामने आई है जिहदे विच दीपक
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈਗਾ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਗੁਰਗਾ ਇਹ ਉਹੀ ਦੀਪਕ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਕਟਰ 45, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੂ ਬਸੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਨੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਇਹ ਉਹੀ ਦੀਪਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਲਾਂਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿੰਦਾ ਦਾ। ਰਿੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮਾਹੌਲੀ ਅਟੈਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਦੀਪਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਂਗ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਿੰਦਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਏਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਏਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਿਨੋਦ ਕਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਏਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ। ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ
ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਸੀਐਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਿਤ ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਕਹੋ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਐਮਪੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਾਸਤਿਕ ਭਵਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने भगत सिंह ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਮਪੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਮੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚੰਦ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਸੰਸਦ ਮਾਨ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਹੋ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਸੰਸਦ ਮਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ
ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਣੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ICU ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੁਦ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਫੋਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਖੈਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁੱਤੇ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਖੈਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਥੁੱਕਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਥੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਗੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, SMO ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਖੁਦ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਜੁੱਤੇ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ।